Welcome to you all, my dear students, my dear audience, our learners. Welcome to the class. Today's subject is, before I would like to introduce myself. I am your Monday Prakash, expert in teaching spoken English and communication skills. Today's subject is, see here, general usage of auxiliary verbs. We use auxiliary verbs in general usage. When you listen to how we are using, how we are using auxiliary verbs in usage, how we are use verb. We plural, that's why a helping auxiliary verb of are falling to the use. Use is an action, it's nothing but verb. So this verb is followed by auxiliary verb, helping verb. Okay, let's take a subject to explain, to describe, explain, narrate, describe. These three are synonyms, పర్యాయ పదములు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే వివరించడమే, డిస్క్రైబ్ చేయడం అన్న వివరించడమే, నరేట్స్ అంటే వర్ణించడం. ఈ మూడు పర్యాయ పదాలే. వాట్ సబ్జెక్ట్ we do take today? I am talking about the familiar one, now well known to everybody throughout the world. It is nothing but corona. Corona is an infection. Corona is an infection which tells its condition. So, in the definition of auxiliary verbs, the words which express the moods, voice, emphasis, helping the primary verbs called helping the primary verbs are auxiliary verbs. Okay, let's go to the subject of corona. Corona is an infection which shivered
not only the countries, but the entire world. Actually, corona is the name of virus. Corona is virus. We are suffering from infections like cold, cough, and fever. Most of these are, most of these are, which are fever, cold, cough, by the virus. There are several kinds of viruses. Virus. Before corona, a virus of HIV, human immunovirus, which kills and take as food the white blood cells, is HIV virus, human immunovirus. This virus kills white blood cells and take as food. By decreasing the number of white blood cells, these white blood cells are not able to fight against human immunovirus, HIV. Actually, HIV is not a disease, it's not a sickness. In other words, it is called as AIDS. It is call verb is called, is supporting, helping the main primary verb call. It is called AIDS. AIDS. What is the explanation of these four words? Four letters. AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired అంటే పొందడం. What it acquires? It acquires immunodeficiency. నిరోధక శక్తి లోపం. Acquired immunodeficiency syndrome. సిండ్రోమ్ అంటే లక్షణం. రోగ నిరోధక శక్తి లోప లక్షణాలను కలిగి ఉండేటువంటిది, కలిగి ఉండడం ఎయిడ్స్. ఎయిడ్స్ ఈజ్ నాట్ either sickness or disease. May I tell you? What happens by the HIV? HIV చేత ఏం జరుగుతుందో నేను మీకు చెప్పనా?
When these human immunovirus enter the body, virus here plural, not singular one. You do not say viruses, virus. When a group, when we make a group, a number of things, it becomes singular. To అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్, దీన్ని సులభంగా కొంచెం మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు, లైక్ ఇష్టపడడం, ఇట్స్ అన్ యాక్షన్. ఐ వుడ్ ఈజ్ auxiliary verb. It helps to like a primary verb. I would like to explain an example. What it is, when I was teacher in a school, when I was teacher, it insists in the past tense I was teacher. గతంలో నేను ఉపాధ్యాయుని అని చెప్తుంది. Now I am expert in teaching spoken English and communications. Because it is present tense, I used to say, నేనేం చెప్తున్నానంటే I am is present tense. When I was in the past tense, when I was student, when I was teacher, నేను టీచర్గా ఉన్నప్పుడు, when I entered the class, the students were alert. Students were WRE. This is the past tense of are, because students are number of people, విద్యార్థులు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి it is plural. For plural we use auxiliary verb in present or. In the past tense, are become were. Students were alert themselves. వాళ్ళే అలర్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. They pay attention to me. వారు నా పట్ల గమనాన్ని ఉంచేవాళ్ళు. పేకు కూడా పే హ్యాజ్ సెవరల్ మీనింగ్స్. పే అనే పదానికి కూడా రకరకాలైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. The most use of pay is we pay కరెంట్ బిల్స్. మనం కరెంట్ బిల్లు కడతాం. we pay స్కూల్ బిల్స్. మనం స్కూల్ బిల్స్ కడతాం. we pay మెడికల్ బిల్స్. ఇట్స్ పేయింగ్. గివింగ్ మనీ when we are charged. when we are, మనకు ఛార్జ్ చేయబడినప్పుడు, we ఛార్జ్ అనేటువంటిది యాక్షన్ ఆర్ emphasizing. That's why or helping is an auxiliary verb.
when we are charged. This is general meaning of pay, and it has another meaning also. When we visit a friend or a town or a village or a certain region, ఏదైనా స్నేహితుడి దగ్గర దర్శించాలనుకుంటే, ఒక ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటే, ఒక టౌన్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటే, ఒక ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటే, when we want inform them, generally we say, సామాన్యంగా మనం ఏం చెప్తామంటే, ఇన్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, ఒక మంచి లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పాలంటే, "Sir, I would like to pay a visit the office on Wednesday, the next week." అయ్యా, నేను వచ్చే వారంలో మీ ఆఫీస్‌కి రావాలనుకుంటున్నాను, దర్శించాలనుకుంటున్నాను. లేదా మనం ఒక ఫ్రెండు లేకపోతే స్నేహితులు, బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం? ఎలా? "Hello brother, I would like to visit you very soon. I would like to pay a visit very soon." Pay a visit. ఒకసారి మిమ్మల్ని దర్శించాలనుకుంటున్నాను. పే విజిట్, పే విజిట్, పే విజిట్. దర్శించడానికి కూడా, అంటే కలవడానికి కూడా ఈ విజిట్ అనేటువంటి దానికి ముందు పే వాడతారు. ఇట్ మీన్స్ నాట్ గివింగ్ సంథింగ్, మనం వెళ్ళడమే. ఓకే, లైక్ దిస్. సో మెనీ వర్డ్స్, one word has several meanings. You have to find out them. By using, we will come to know it. ఉపయోగించటం వల్ల, or by listening, or go through the books. What is the meaning of go through? Reading. Reading is called as go through. Reading is called verb. Is helps to verb. Primary verb call. Reading is called as go through. Go through means reading. Okay. Read, go through has same meaning. Say, let us discuss about corona. Corona shivered not only the countries, but also the entire world. కరోనా దేశాలు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచాన్నే వణికించింది. వాట్ ఐ డిడ్ సే? నేనేం చెప్పాను? డిడ్, డూ, డిడ్, డస్, ఆర్ auxiliary verbs. Do is present tense, did is past tense. ఇంతకు ముందే చెప్పాను కాబట్టి డిడ్ అన్నాను. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం టైం వేసినా కూడా డిడ్ అనొచ్చు. అంటే ఫ్యూ మినిట్స్, అయితే ఒక కొద్ది క్షణాల ముందు చెప్పినా కూడా.
Doctor may call a nurse. Nurse arrange a saline bottle along with IV. IV mean ఇంట్రావెయిన్, వెయిన్‌లోకి సెలైన్ పంపించడానికి ఒక ఐవీ సెట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐవీ సెట్. ఐవీ సెట్ ఇంట్రావెయిన్. వెయిన్ అంటే చాలామంది నరం అనుకుంటారండి. నర్వ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెయిన్. ఇన్ విచ్ ది బ్లడ్ ఫ్లో, ఎందులో అయితే రక్తము ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెయిన్. ఆ రక్తనాళాల్లో రక్తంలో కలవడం కోసం టు ఇంజెక్ట్ ఇన్ బ్లడ్ ది ఐవి సెట్ ఈజ్ యూజ్డ్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందండి? ఇఫ్ ద నర్స్ brought an injection, the doctor may said, ఈ డాక్టర్ ఇలా చెప్పొచ్చు, వాట్ ఐ డిడ్ సే యూ, నేను నీకేం చెప్పాను, అరేంజ్ ఎన్ ఐవి సెట్ ఇంట్రావెయిన్ సెట్ to give a saline to the patient. కొద్ది నిమిషాల క్రితమే చెప్పింది. ఈవెన్ దో ఈ కెన్ యూజ్ యాజ్ వాట్ ఐ డిడ్ సే యూ, వాట్ ఐ సెడ్ యూ, వాట్ ఐ డిడ్ సే can be called what I said you, what I told you. Tell is present tense, told is past tense. నేను నీకేం చెప్పాను, వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో లెట్స్ గో a few minutes back. కొద్ది నిమిషాలు వెనక్కి వెళ్దాం. When I enter the class, the students were make alert themselves. వాళ్ళకు వాళ్ళే చాలా జాగరూకతో ఉంటారు. The number of students is called a class. When I said like this, when I enter the class, the entire class become alert and would pay attention to me. Would pay an attention. ఇక్కడ కూడా పే చూడదు సరే. నా అటెన్షన్ అని తెలుగులో దాని అర్థం గమనం, మన మీద శ్రద్ధ పెట్టడం, మన మీద దృష్టి ఉంచడం. ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ అటెన్షన్, ఏకాగ్రత. మనల్నే గమనించడాన్ని. We pay attention when a celebrity speaks. ఒక గొప్ప వ్యక్తి
ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా వింటాం, ఏకాగ్రత చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటెన్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటెన్షన్. Attention is an action. That is why is called. Call is a verb. The supporting verb is. This is auxiliary verb. Okay. But what about the voice? The people were afraid of the infection of corona. Not only the people of countries, but the people of entire world. కేవలం దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా కరోనా అంటే భయపడ్డారు. బికాజ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ సెవరల్ వేవ్స్. రకరకాల తరంగాల్లాగా, ఒక వేవ్ లాగా అది ప్రవేశించింది. ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్. దాని లక్షణాలని అది రూపాంతరం చెందించుకొని మార్చుకుంటుంది. దట్ ఈజ్ వై కరోనా ఈజ్ కాల్డ్. ఇట్ ఎంటర్స్ ఫస్ట్ వే and second way. Right now we are facing it as bird flu, a corona. Okay, corona made people afraid. This is active voice because we take corona as subject. Whom it makes afraid? ఎవరిని ఇది భయపెట్టింది? ప్రజల్ని కదా. People were afraid of corona like shivered with a phobia. ఫోబియా అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి సైకలాజికల్ టర్మ్. లోపల ఉన్నటువంటి భయం, అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి భయం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫోబియా. పీపుల్ వర్ సో afraid of corona. People were in the past tense. At present also, people are afraid of corona and wearing masks. And another sentence I would like to say you an example. I would like to say you. I would, will, would and would be. These three are auxiliary verbs. Do you grasp what am I telling you? What I am telling you, because it is present tense. నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కాబట్టి what I am telling you, present continuous. I am. I have already told you. I have. Tell is verb. Have is an auxiliary verb. I have told you. Told
express past tense. Okay, what I have told you అనొచ్చు, లేదా వాట్ ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ యూ, నేను మీకేమి చెప్పాను. I will give you another example in two sentences as active voice and passive voice. People are not people here. Bus conductors and office management were not allowed people without mask to enter the office or to travel in RTC buses. Here the subject office management or RTC management conductors. They were not allowed people without mask. This is active voice. People are not allowed to make journeys RTC buses without masks or to enter the office without masks. People were not allowed in the past tense. Right now also people are not allowed to enter office without mask. మాస్క్ లేకుండా బస్సులో వెళ్ళడానికి కానీ ఆఫీసులకు వెళ్ళడానికి కానీ వాళ్ళు అనుమతించబడలేదు. అలో an action, a verb, are not allowed, or is auxiliary verb. In the past tense, they were not allowed. In the passive voice, management not allowed the people to enter the offices, the people, without masks. Bus conductors are not allowed passengers to travel in RTC buses without masks. RTC conductors were. Here RTC conductors are subject. That is active voice. In passive voice, passengers were not allowed to travel in RTC buses or to make journey in RTC buses without masks. Passengers were not allowed by the conductors. It is passive voice because we are take the objects. Passengers are object, conductors are subject, office management is subject, and people are object. When we start from the object, it is passive voice. When we start from the subject, it is active voice. Okay? So in the definition, auxiliary verbs are the words which express the mood, tense,
Tense means tense mean time, present time, present tense, past tense, future tense, present continuous, past continuous. When I was walking in a school, it's past continuous. When I was working in a school, నేను స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు, when I was tells the passive, past tense, okay, not passive, not voice, it is, this is tense. When I was working, work is verb. The- This was helps to the work. Was tells the past tense. I have already told you. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. In English, there is first person. It is I. And second person. That is you. You is both singular and plural. The first person I is singular. When it becomes plural, that the word is we. When we have number of people, we the staff, are facing lot of troubles and difficulties to make the students to understand the lessons in English. When we were teaching the lessons directly through the textbooks without find out the synonyms in simple words, దానికి పర్యాయ పదాలుగా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పదాలని కనుక్కోకుండా వాటిని వాడకుండా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వాడినప్పుడు, వెన్ వీ యూజ్, students are not able to grasp it. Grasp has a special meaning. To receive its essence, ఆ సారాంశాన్ని గ్రహించడాన్ని గ్రాస్ప్ అంటారు. ఇట్ ఆల్సో ఏ సినోనిమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. అండర్స్టాండింగ్ అంటే అర్థం చేసుకోవడం. అర్థం చేసుకోవడానికి మరొక పర్యాయ పదం గ్రాస్ప్. స్టూడెంట్స్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు students could not understand the lessons in English when the teachers were using the difficult words. When the teachers were use an action, teachers were using word denotes past tense. Teachers were using difficult words. The entire class not able to understand.
ఆ క్లాస్ అంతా కూడా, ఆ తరగతి అంతా కూడా దే వర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ టు గ్రాస్ప్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్. వారు ఆ పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని, భావాన్ని గ్రహించడంలో అయోమయంలో పడిపోయేవారు. ఎందుకంటే వెన్ టీచర్స్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్, దే కెనాట్ గెట్ ఇట్. టీచర్స్ వెన్ టీచర్స్ ఆర్ యూజింగ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్, టీచర్స్ కష్టమైన పదాలు వాడుతున్నప్పుడు they cannot get its meaning completely, because some words are understandable and the remaining difficulties were not familiar to them. మరి మిగిలినటువంటి చిన్న చిన్న పదాలైతే అర్థమయ్యాయి. కష్టమైనటువంటి టెర్మినాలజీ వాడినప్పుడు వాళ్ళకి అవి పరిచయం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు లెసన్స్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి సారాంశాన్ని గ్రాస్ప్ చేసుకోలేకపోయేవాళ్ళు. దే కెనాట్ గ్రాస్ప్ ఇట్స్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ లెసన్. ఆ పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాళ్ళు. గెట్ అంటే పొందుకోవడం అనేటువంటి అర్థం ఉంది. గెట్ దీస్ 3 థింగ్స్ అండ్ టేక్ అవే. ఈ 3 తీసుకుని వెళ్ళిపో. గాట్ ఇట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 2 మీనింగ్స్. గాట్ దోస్, వాటిని తీసుకున్నావా. గాట్ ఇట్ అంటే అర్థమైందా అని అర్థం. అండర్స్టాండ్, గెట్ అనేటువంటిది అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఒక సినోనిమ్. యు షుడ్ మీరు తప్పక యు షుడ్ లిజన్ టు ద స్పీకర్స్ వెన్ దే స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ప్రసంగం చేసేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు వినాలి. మీరు వినాల్సిందే. షుడ్ లిజన్, వినాలి. యూ మస్ట్ లిజన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో. ఇన్ అండర్స్టాండింగ్, మీరు అర్థం చేసుకోవడంలో ఎదగాలంటే యూ మస్ట్ లిజన్, మీరు తప్పక వినాలి. యూ మస్ట్ లిజన్, లిజన్ ఈజ్ వెబ్. మస్ట్ అనేటువంటిది ఆక్సిలరీ వెబ్. మస్ట్ లిజన్, తప్పక వినాలి. యూ మస్ట్ లిజన్, యూ మస్ట్ ఒబే, నువ్వు తప్పక లోపడాలి. యూ షుడ్ లిజన్, నువ్వు వినాల్సిందే, నువ్వు వినాలి. షుడ్ అంటే కొంతవరకు లిమిట్ ఉంటుంది. మస్ట్ అంటే తప్పదు అని. ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్, తప్పనిసరి. ఇన్ఎవిటబుల్ అనేటువంటిది ఒక డిఫికల్ట్ వర్డ్. నెససరీ, అత్యవసరమైనది, అవసరమైనది. యూ షుడ్ లిజన్ ఫస్ట్. లెర్న్ టు లిజన్ when someone speak in English, when someone speak in correct English. ఎవరైనా సరైనటువంటి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినడం నేర్చుకోవాలి. యూ షుడ్ లిజన్, నువ్వు వినాలి. వెన్ యూ లిజన్ యూ విల్ గెట్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో నీకు తెలుస్తుంది.
నీకు అర్థమవుతుంది. బై లిజనింగ్ సెవరల్ స్పీకర్స్ you are able to, you can familiar with so many small similar words. చాలా చిన్న చిన్న ఒకే రకమైనటువంటి పదాలు విత్ సెవరల్ మీనింగ్స్. యూ విల్ కమ్ టు నో, యూ విల్ కమ్ టు నో, నువ్వు తెలుసుకుంటావు. యూ విల్ కమ్ నో, నో ఈజ్ an యాక్షన్, విల్ an auxiliary verb. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు listening to my teachings continuously? మీరు నిరంతరంగా నా టీచింగ్స్ వినాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా? దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఏ రిక్వెస్ట్. నేను మీకు అభ్యర్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్, వుడ్ an auxiliary verb. I would like to make a request. Like ఇష్టపడుట, it's also an action. I would like to make a request. What it is, అదేమిటి? What it is, అదేమిటి? You should extend your heart to help me. మీరు నాకు సహాయం చేయటానికి మీ హృదయాన్ని విశాలపరచుకోవాలి. హౌ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ? హౌ కెన్ యూ హెల్ప్? హెల్ప్ ఈజ్ an action. Can is an auxiliary verb. Okay? How can you help me? It is by sharing this channel to several people. You have so many friends. In those friends, మీకు చాలామంది స్నేహితులు ఉన్నారు. You have and has. These two has, ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్, రెండు రకాలైనటువంటి అర్థాలు కలిగి ఉన్నాయి. రెండు భిన్నమైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. డిఫరెంట్, భిన్నమైన, వ్యత్యాసంతో కూడిన. చూసారా, తెలుగులో కూడా పర్యాయ పదాలు ఉన్నాయి. భిన్నమైన, విభిన్నమైన, వ్యత్యాసమైన, వేరువేరైన, డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. హ్యావ్ అండ్ హ్యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ వై పొసెస్, మనం ఏమి కలిగి ఉన్నామో వాటిని కూడా తెలియజేస్తుంది. ఓకే, at the same time you have to share this channel to as many people as possible. మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేయగలుగుతారో అంతమందికి షేర్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ దట్, అది మాత్రమే కాదు, బట్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గ్రామటికల్గా బట్ ఆల్సో అనేటువంటిది వాడాలి. నాట్ ఓన్లీ ఫాలోడ్ బై బట్ ఆల్సో. నాట్ ఓన్లీ అనేటువంటిది బట్ ఆల్సో అనే దానితో వెంబడించబడుతుంది.
ఈ 2 కలిసి వాడాలి. ఆల్సో లేకపోయినా నాట్ ఓన్లీ బట్ అనేటువంటిది వాడాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ ఛానల్, యూ షుడ్ మేక్ దెమ్ టు కన్వే, టు షేర్ as many more people and to watch these videos, to make subscribe this ఛానల్. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మీరు వాన్ని కన్విన్స్ చేయాలి, ఒప్పింప చేయాలి. హౌ కెన్ యూ కన్విన్స్ దెమ్? ఏ విధంగా మీరు వారిని కన్విన్స్ చేయగలరు? వెన్ యూ వాచ్ all these videos with a concentration, ఏకాగ్రత చూపించి ఈ వీడియోస్ అని విన్నప్పుడు యూ విల్ కమ్ టు నో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ టు లెర్న్. దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ టు లెర్న్. నేర్చుకోవడానికి ఏదో కొంత ఉంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ known people, there are many people who do not know English properly. They may occupy higher positions. వారు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉండొచ్చు. బట్ వెన్ దే ఆర్ ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, they are captured by the phobia. Do we speak English well or not? వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఇన్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ దే ఆర్ క్యాప్చర్డ్ బై phobia. Phobia is one of the psychological term which is created inside deep down heart. హృదయాంతరంగములో ఉద్భవించేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి భయం అన్నమాట. దాన్ని ఫోబియా అంటారు. Some people are afraid of lizards. బల్లులను చూసి భయపడతారు. బల్లులు ఏం చేస్తాయండి? అవేమి చేయవు. కానీ when they go pass away upon the tables, they have jerk in their bodies. వారు ఒకసారిగా ఒక రకమైనటువంటి జంకు భయానికి గురవుతారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోబియో. సమ్ పీపుల్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దైర్ ఓన్ షేడ్స్. వారు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మనకేదైనా స్ట్రీట్ లైట్ ఉందనుకోండి, వారి నీడ వాళ్ళ ముందు పడుతూ ఉంటుంది. వెన్ దే సే దేర్ ఓన్ షేడ్, they will afraid of its own shade, their own shade. They will afraid of. Will also auxiliary verb. It is called the term of phobia. ఒక రకమైనటువంటి అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి భయం. ఎవరో భయపడితే వచ్చేటువంటి భయం కాదు. They have some kind of symptom of fear or afraid inside of their heart. It's called phobia. There are so many people they are not able to see a lot of people, the group of people called as mob. ఏదైనా
గుంపును చూసినప్పుడు కొంతమంది భయపడతారు. గుంపుగా ఉన్న జనాలను చూసినప్పుడు భయపడతారు. అన్నెసెసరీలీ they are affected by these సర్ప్రైజింగ్ సిమ్టమ్స్, ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి లక్షణాలు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోబియో, అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి భయాలు. ఫోబియా ఈజ్ ఏ సైకలాజికల్ టర్మ్, మానసిక సంబంధమైనటువంటి పదం అన్నమాట. డాక్టర్లు మాత్రం వాడతారు దాన్ని. డాక్టర్లు, వైద్యులు వాళ్ళు వాడేటువంటి సైకలాజికల్ టర్మ్. సరే, మనం ఇప్పుడు డాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడేదాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఇందులోంచి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. when we enter the hospital మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రవేశించినప్పుడు, ఎంటర్ అంటే ప్రవేశించడం. You are not allowed to enter this office. You are not allowed. Allow is verb. You are. Are is an auxiliary verb. At the same time, the manager do not any strange person to enter the office. The manager do is an auxiliary verb. Do not allow అనేటువంటిది ఒక వెబ్, అనుమతించడం. Do not allow the stranger to enter the office. ఆఫీసులోకి ఎవరైనా రావడానికి ఆ మేనేజర్ అనుమతించడు. దీన్ని పాసివ్ వాయిస్లో చెప్పాలంటే ఏ స్ట్రేంజర్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ ద ఆఫీస్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది మేనేజర్. మేనేజర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఓ కొత్త వ్యక్తి ఆఫీసులో ప్రవేశించడానికి అనుమతించబడడు. ఇదే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కరోనా టైంలో కూడా. పీపుల్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, ఆఫీసెస్ నాట్ అలౌడ్ ఆఫీసెస్ వితౌట్ మాస్క్ లేకుండా ఆఫీసులోకి అనుమతించబడరు. Here I would like to let you know a surprising things. కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వాట్ దే ఆర్, ఏమిటవి? ది పీపుల్ who stay within four walls, behind the glass doors, who stay in AC rooms, who take lot of precautions, చాలా like doctors, executive officers, many authorities, చాలా మంది అధికారులు, డాక్టర్లు, who gave the treatment behind a glass by using cell phone
టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్. పేషెంట్తో మాట్లాడడానికి కేవలం సెల్ ఫోన్ల ద్వారా మాట్లాడి తెలుసుకొని వైద్యం చేసినటువంటి అనేక డాక్టర్లు దే వర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై కరోనా. వారు కరోనా వాళ్ళకు వచ్చింది. దే వర్ పాస్డ్ అవే. సో మెనీ పీపుల్ వర్ పాస్డ్ అవే హూ ట్రై టు ఐసోలేట్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళు తమ ఒంటరిగా ఉండడానికి, ప్రత్యేకించబడి ఉండడానికి, ఒకే గదిలో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేసిన చాలామంది, సో మెనీ పీపుల్ హూ ట్రైడ్ వేర్ who were who tried hide themselves within the walls, within the AC rooms, behind the curtains, behind the glass doors. They were passed away by the infection of corona because they have no immunity power. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్, నిరోధక శక్తి లేదు. బికాస్ దే ఆర్ కవర్డ్, దే ఆర్ hide themselves to face the environment. వాతావరణాన్ని ఎదుర్కోలేక దాక్కున్నారు. బట్ మెనీ పీపుల్ who live in slum areas, they are not affected by corona. What is corona? It is the name of virus. It has a strange shape and transforms it within the short period. కొద్ది సమయంలోనే దాని రూపాన్ని మార్చుకొని, ఇట్స్ వైరస్. యూ డు నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ వైరస్ యూజువల్లీ. వీ డు నాట్ afraid. Afraid is a verb. Do is an auxiliary verb. We do not afraid of virus. How can I say this? How can I say this? నేను దీన్ని ఎలా చెప్పగలను? Usually we are suffering from cold, cough and breathing problems. సామాన్యంగా మామూలుగా మనము జలుబు, దగ్గు, శ్వాస సంబంధమైనటువంటి వాటి చేత బాధపడుతూ ఉంటాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెండ్ బై ద వైరస్. వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఇవన్నీ. బట్ ది ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ attack them, protect our body, work as defense and fight against them. వాటికి విరోధంగా పోరాడి బై విన్నింగ్ దోస్ వైరస్, ఆ వైరస్ని గెలవడం వల్ల దిస్ బాడీ క్యూర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ మన శరీరము తనకు తానే బాగు చేసుకుంటుంది. వీ హ్యావ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మనలో, మన శరీరంలో వీ హ్యావ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. హియర్ హ్యావ్ ఎంఫసైజింగ్ సంథింగ్. మనలో ఒక పోరాటం, మిలిటరీ బ్యాటిల్ ఉంది.
each and every time body fights against the antibodies of the antibodies which makes harm to our health. మన శరీరానికి హాని కలిగించేటువంటి వాటి మీద ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అనదర్ ఇన్ఫెక్షన్, మరొక ఇన్ఫెక్షన్ గురించి కూడా మీకు చెప్పాలనుకుంటాను. ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ హెచ్ఐవి. దీన్ని హెచ్ఐవి అని పిలుస్తాం. కాల్ ఏ ప్రైమరీ వెర్బ్, ఈజ్ కాల్డ్, ఈజ్ an auxiliary verb. What is full form of HIV? H denotes human, I immunovirus, human immunovirus. అది it is the name of virus. వైరస్ పేరు అది. How does it function? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? How does, చూసారా, డస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అన్నమాట. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. ఇట్స్ ద యూనివర్సల్ ట్రూత్. సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు, పశ్చిమాన అస్తమిస్తాడు. రైజ్ అంటే ఉదయించడం, లేకపోతే లేవడం. రైజెస్ అంటే రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది కాబట్టి, యూనివర్సల్ ట్రూత్. అండ్ సెట్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ద ఈస్ట్, పశ్చిమాన అస్తమిస్తుంది. యూనివర్సల్ ట్రూత్. Like this, how does this HIV functions within our body? మన బాడీలో, మన శరీరంలో, మన దేహంలో ఈ వైరస్ ఎలా పనిచేస్తుంది? when it enters the body, అది ఎప్పుడైతే బాడీలో ప్రవేశిస్తుందో, ఇట్ కిల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని తిని చంపేసి టేక్స్ యాజ్ ఎ ఫుడ్, ఆహారం లాగా తీసుకుంటాయి. when the number of white blood cells are decreased, number of white blood cells, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గినప్పుడు, వాట్ ఆర్ ది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్? వాట్ ఆర్ ది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్? టాకింగ్ అబౌట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ or indicates the name. White blood cells are a group. చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఆర్ అన్నాం. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫైటింగ్ వారియర్స్, పోరాడేటువంటి యోధులు అనమాట.
against antibodies which makes harm to the body. మన శరీరానికి హాని కలిగించేటువంటి వ్యతిరేకమైన వాటి మీద పోరాడుతూ ఉంటాయి. అంటే సైనికుల్లాగా లైక్ ఏ సోల్జర్, లైక్ సోల్జర్స్ ఇన్ ద మిలిటరీ, ద డిఫెన్స్. మిలిటరీలో సైనికులు పనిచేస్తున్నట్లు పోరాడినట్టు శరీరానికి వ్యతిరేకమైన వాటి మీద పోరాడుతూ ఉంటాయి. ఈ పోరాడుతున్న వాటిని when the హెచ్ఐవి కిల్స్ ఇట్ టేక్స్ యాజ్ ఫుడ్, చంపి ఆహారాలకు తింటూ ఉన్నప్పుడు when the number of white blood cells are decreased or decrease an action. ఇవి తగ్గిపోతున్నప్పుడు we get AIDS. HIV patient gets AIDS. AIDS is not a disease. HIV అనేటువంటిదేమో వైరస్ పేరు, నేమ్ ఆఫ్ ది వైరస్, అండ్ AIDS is not a disease. It tells about the condition of body acquiring immunodeficiency syndrome, AIDS. Acquiring అంటే పొందుకోవటం. వాట్ ఇట్ ఎక్వైర్స్, అదేం పొందుకుంటుంది? when decreasing white blood cells, when white blood cells are decreasing, ప్రజెంట్ టెన్స్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే తెల్ల రక్త కణాలు సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉందో ది ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఫాల్ ఇన్ డిఫెన్స్, రోగ నిరోధక శక్తి అనేటువంటిది ఎదుర్కొనేటువంటి స్థితిలో పడిపోతుంది. ది బాడీ వీక్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ద డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. తెల్ల రక్త కణాలు తగ్గిపోవటం వల్ల దేహం వీక్ అయిపోతుంది. సో వెన్ బాడీ వీక్స్, when immunity power go down, when we are suffered by cold or viral fever or any kind of other infection, మనం ఎప్పుడైతే ఈ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, రకరకాల అంటువ్యాధులకు గురైనప్పుడు యూజువల్లీ దీస్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఈ అంటువ్యాధుల మీద దాడి చేసి protects, these white blood cells protects our body. ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేటువంటివి మన బాడీని కాపాడతాయి. వెన్ దీస్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్, ఇవి తగ్గిపోయినప్పుడు ది ఇన్ఫెక్షన్ విచ్ ఎంటర్స్ ద బాడీ, ఇట్ ఆక్యుపై ది ఎంటైర్ బాడీ, బికాజ్
it has no barrier, no warrior to fight against. దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటటువంటి యోధులు ఎవరు, వీరులు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇట్ ఆక్యుపైస్ several parts of body and it cannot be cured. It cannot be cured. When it could not be cured, cure నయం అవ్వడం అనేటువంటిది ఒక వెబ్. when it means body could not be cured, నయం కానప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ డామినేట్స్ ఎంటైర్ బాడీ and makes it weak because this body is lacking of immunity power. The body is lacking korta. It's emphasize something, some condition. ఈ దేహము రోగనిరోధక శక్తిని, రోగ నిరోధక శక్తి లోపించినప్పుడు ఇట్ అటాక్స్ ఎంటైర్ బాడీ, takes the body its control and ruins it. ఆ దేహంలో ప్రవేశించి ఆ వ్యాధి పోదు. ఆ వ్యాధి నయం కాదు కనుక కాబట్టి because the body has been suffering from an infection, ఒక అంటువ్యాధి చేత ఈ దేహము బాధించబడుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఇట్ బికమ్స్ వీక్. అది వీక్ అయిపోతుంది, బలహీనపడుతుంది. ఫైనల్లీ when these enter the blood veins, రక్తనాళాల్లోనికి దీన్ని వ్యాపించినప్పుడు రక్తంలో ఉన్నటువంటి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని తినేస్తాయి, మిగిలిన వాటిని కూడా పొల్యూట్ చేస్తాయి. సో ఆ విధంగా బాడీ కృషించిపోయి నశించిపోయి మెటబాలిజం సరిగా జరగక, when fails the function of metabolism, మెటబాలిజం యొక్క పని ఫెయిల్ అయినప్పుడు, విఫలమైనప్పుడు, ఫెయిల్ అంటే రెండు అర్థాలు, ఓటమి, విఫలం. డిఫీట్ అంటే ఓటమి. దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ డిఫీట్స్ ది పవర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. మానవ దేహానికి ఉన్నటువంటి శక్తిని ఓడించి it tunes all the glands, each and every gland, ప్రతి గ్రంథిని, వాటిని అన్నిటిని నశింపచేసి ఈవెన్చువల్లీ ఆ చివరిసారిగా వచ్చేప్పుడు క్రమక్రమంగా వచ్చేటప్పటికి it makes fail either liver or heart or kidneys, the main glands, ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథులన్నింటినీ వాటిని
డిస్టర్బ్ చేయడం వల్ల when this body has no protection to survive, when this body has no protection, కాపుదల లేనందున, దేహానికి సరైన కాపుదల లేనందున it loses its life, అనే యొక్క జీవాన్ని కోల్పోతుంది. Thus the patient passed away due to the deficiency of immunity power. రోగనిరోధక శక్తి లోపం వల్ల చనిపోతాడు. అనేకమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ enter the body, but there is no defense. Because there is no defense, it makes body weak and takes away the life. బాడీని వీక్ చేసి ఆ లైఫ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ప్రాణాన్ని తీసేస్తాయి. ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్వైరింగ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్, రోగ నిరోధక శక్తి లోపం యొక్క లక్షణాలని పొంది ఉండడమే ఎయిడ్స్ అంట. డ్యూ టు ద హెచ్ఐవి ruins the white blood cells. Why I do explaining all these things? ఎందుకు నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నాను? టు మేక్ యూ లిజన్ ప్రాపర్లీ, సరిగా మీరు వినేట్లుగా చేయడం కోసం అన్నమాట. యూ షుడ్ లిజన్ వెన్ ద పర్సన్ స్పీక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ట్రై టు క్యాప్చర్ ద వర్డ్స్. ఆ పదాలని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ సర్టెన్ వర్డ్, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పదానికి మీకు అర్థం తెలియకపోతే రైట్ ఇట్ డౌన్, రాసుకోండి. అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఇన్ డిక్షనరీ. నిఘంటువులో దాని అర్థాన్ని చూడండి. when you listen the same person several times, ఇదే పదాన్ని మీరు అనేక సార్లు విన్నప్పుడు you will be familiar with this word and you will come to know how to use this word in a sentence. ఈ ఒక వాక్యంలో దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో మీరు తెలుసుకుంటారు. And the last once again I request you, make our channel known to many people. మన ఛానల్ అనేకులు తెలుసుకునేటట్లుగా చేయండి. హౌ డు డూ ఇట్? దీన్ని ఎలా చేస్తారు మీరు? హౌ డు యూ డూ ఇట్? హౌ డు యూ డూ ఇట్? మీరు దీన్ని ఎలా చేస్తారు? By sharing this channel to as many people as possible. When you share this channel to many people, there are many people, those who are poor in English. In English language లో చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు.
It is nothing but we are making a good thing and helping them to lift up their standard and be equipped with the tool of language. What is the language? It's a tool, ఇదో సాధనం, ఇదో పనిముట్టు to communicate, to express our feelings, our emotions. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో అవన్నీ చెప్పడం కొరకు వాడేటువంటి ఒక పరికరం అన్నమాట. లైక్ ఏ పెన్. విత్ పెన్ వి రైట్, విత్ ఎరేజర్ వి స్ట్రైక్ అవుట్, విత్ దిస్ లాంగ్వేజ్ we can express. Got it? From the bottom of my heart, humbly I request you, share this channel to many people. We need many subscribers. This channel is started in 2003, 23. 2023లో స్టార్ట్ చేశాను. అంటే ఇప్పటికి 2 years అయింది. Before last 2 months, we have only 30 subscribers. 30 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. When I started the subject of auxiliary verbs, subscribers are increased to 47. ఈ 2-3 వీడియోలు చేసినప్పటికే ఒక 17 మంది పెరిగారు. Because of your sharing, please continue it for the consistency of making videos and uploading it. నిరంతరం ఇలా వీడియోలు చేస్తూ అప్లోడ్ చేయడం కొరకు. I hope you understand well and follow and heed my request and follow it, and I believe you will share our channel to as many people as possible.